जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी मास 13 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकेबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं एवं आपण माने केउ जिल्ला रु देखुचंती ता मध्य कमेंट माध्यम रे जणांतु। प्रथम खबरटी मयूरभंज जिला बेतनटी ब्लॉक पसिंगा थाना नड़पुर पंचायत अधीन कईफुलिया ग्राम रे गुरुवार चढ़ाऊ करी विपुल परिमाणर नकली विषाक्त विदेशी मद जबत करा जायछि। ओडिशा रे बिक्री पाई निषिद्ध चोरा विदेशी मद मध्य जबत करिछि बेतनटी अबकारी विभाग। माग्रणी जागरण मेले लक्ष लक्ष लोकंक समकम दृष्टि रे रखी विपुल परिमाणर नकली विषाक्त विदेशी मद समेत ओडिशा रे बिक्री पाई संपूर्ण निषिद्ध चोरा विदेशी मद बाहर जिला को आमदानी करुची कईफुलिया ग्राम रे गच्छित करी रखा जाइथिबा बाबदरे खबर पाई बेतनटी अबकारी थाना अधिकारी खुंटा और उदाल अबकारी टीम समेत सशस्त्र पुलिस फोर्स सहायता गुरुवार चढ़ाऊ करथिले। परवर्ती खबर गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक बड़कोंडारे आशीष साहू भुवनेश्वर एक घरोई शिक्षानुष्ठान रे डीएमएलसी पढ़ुथिले। बापा त्रिपति साहू श्रमिक काम करुथिले तेणु परिवार चलिबा कष्टकर हेउथिला। मझिरे मझिरे आशीष पार्ट टाइम काम भावे एक विवाह मंडप रे कैटरिंग बॉय काम करुथिले। गत 4 तारिख रे कैटरिंग काम सारी सांग तथा जाजपुर मंगलपुर अंचलर जड़े युवकों सह बाइक रे भुवनेश्वर भड़ा घरू फेरुथिबा बेले पूरी बाइपास रास्ता रेवती नगर निकट रे एक कार सेमानकु धक्का देइथिला। घटनास्थल रे सांगर मृत्यु घटिथिबा बेले आशीष गुरुतर अवस्था रे एक घरोई डाक्तरखाना रे भर्ती होइथिले। पर आशीष को एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक स्थानांतरण करा जाइथिला। सेठारे स्वास्थ्य उन्नति होई नथिला। डॉक्टर 7 तारिख रे तांको ब्रेन ट्रेड घोषणा करिथिले। या पर सेठारे रहुथिबा तांकर जणे संपर्कीय भौणी अंगदान करिबा पई आशीष को परिवार लोकों को बुझाइथिले। या पर परिवार लोक इच्छा प्रकाश करिबा परे गत 10 तारिख रे आशीष को लिवर और किडनी 3 जन को प्रदान करा जाइथिला। फलरे उक्त 3 जन नुआ जीवन पाइछंती। या पर पूरी गार्ड हब ऑनर सह आशीष को अंतिम संस्कार करा जाइछि। परिवार लोकों को एभली महत्व निष्पत्ति खबर भंजनगर रे पहुंचीबा परे विभिन्न महलारे प्रशंसा करा जाइछि। परवर्ती खबर वैलेंटाइन सप्ताह चलीथिबा बेले प्रेमर एक करुण परिणति देखिबाकू मिलिछि। कोरापुट जिला पट्टांगी ब्लॉक अंतर्गत पेटूर पंचायत रे एक प्रेमी जुगल गोटे गछर गोटे डाल रे आत्महत्या करिथिबा घटना स्थानीय अंचल रे शोकाकुल परिवेश सृष्टि करिछि। सुंकी थाना अंतर्गत उक्त पंचायतर माटाम जिला गुंठा ग्रामर आरुजु सिंदेरी पुओ रवि सिंदेरी एवं बड़ागुड़ा ग्रामर बीरुसु सोडा पुलिस को नाबालिक झील मेरी सोडा पेली दुई को मृतदेह देखिबाकू मिलिथिला। गुरुवार सकाळू झीर ग्राम रे रहिथिबा प्राथमिक विद्यालय पछपटे एक तेंतुली गछरे ओळिथिबा देखि ग्रामवासी प्रथमे भयभीत होई पड़ी झीर घर लोकंकु जणाइथिले। एहा परे पुओ घर को मध्य खबर देइथिले। उभय पुओ झील परिवार घटनास्थले पहुंची देखिबाकू पाइथिले गोटिए गछर गोटिए डाल रे दुहे ओळी पड़िचंती। सूचना अनुसार रवि और मेरी मध्य किछि वर्ष धरी प्रेम संपर्क रहिथिला। सेमाने विवाह करबाकू चाहुथिले मध्य परिवार एथिरे राजी होउनथिले। एतिसह रवि पूर्वरु विवाहित थिले एवं तांकर एक संतान मध्य रहिछि। परिवार विरोध एवं प्रेम रे विफलता को सह्य न करी पारी उभय एई चरम पदक्षेप नेइथिबा चर्चा होइछि। खबर पाई सुंकी थाना अधिकारी चतुर्भुज नायक सल बदले घटनास्थल रे पहुंची शव जबत करथिले। पर पटांगी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे व्यवच्छेद करा जाई मृतदेह को परिवार वर्ग को हस्तांतरण करा जाइछि। परवर्ती खबर जेउ बयस रे भविष्यतर स्वप्न रे ढेला लागिबा कथा सेही बयस रे निशा कबल रे छात्र
ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବା ବଦଳରେ ମଦ ପିଇ ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଦଶାପଲ୍ଲୀର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଶାସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଭିତରର ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଶ୍ଚଳିତ କରିବ। ସ୍କୁଲ ଆସିଲେନି ବୋଲି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସାର୍, ଟିକିଏ ବି ଦୟା ଆସିଲାନି। 100 ଥର ଉଠବସ୍ କରାଇଲେ। ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର SCBରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ସାଲେପୁର କିଶୋରନଗର ଚିନ୍ତାମଣି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଘଟଣା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପୋଲିସ ମାମଲାର ତନାଘନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। 8 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଖୁଣ୍ଟାପୁର ଗାଁରେ ଗତ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରୁ 8 ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ଘରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାରୂପା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ମୋଟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି, ଲୁଟ୍, ଛିନ୍ନସ୍ଥାୟୀ ଓ ଡକାୟତି କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 5,910 ଟଙ୍କା, ଅନେକ ସୁନା ଚେନ୍, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ 8ଟି ଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ ଓ 2ଟି ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାତଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବାକୁ ହାତଖୋଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ 50% ଡେଇଁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମନ୍ତରପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାରିବାଣିଆ ଉପରେ ଛିଡ଼ କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଆସୁଛି 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ର ଆକାର ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ତାହା ବେଶ୍ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ହାତ ଖୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ମୋଟ 44ଟି ବିଭାଗରୁ 22ଟି ବିଭାଗ ମିଳିଥିବା ବଜେଟ୍ର 50% ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଭଳି କଚ୍ଛପଗତି ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ମନ୍ଥର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ତାଜର ତଳେ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ। ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଚାଯାଇଛି ଡାହାଣୀ ଓ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଭଳି ମିଛ କାହାଣୀ। ହତ୍ୟା, ହଡ଼ପ, ନିର୍ଯାତନା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବି ପାଲଟିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଘଟଣା ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଫିଟିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କ୍ଷଣିକି ପୋଲିସ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ମିଛ କାହାଣୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 16ଟି ବ୍ଲକରେ 40ଟି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଘଟଣାର ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଜମିଜମା ହାତେଇବାକୁ ନେଇ 10ଟି ମାମଲାକୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ତଥା ଡାହାଣୀ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ମାମଲାରେ
ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। 9ଟି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଜନିତ ବିବାଦକୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିରେ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ ପାଳିତ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ସଂଲଗ୍ନକୁ ଦଳିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ଚରମ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଥିବାରୁ 12 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ବିଜେଡି, ସିପିଆଇର ବହୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମୀ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାୟା ଦିଗପହଣ୍ଡି 17 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ପାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ ଦପ୍ତର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବେଶ କେନ୍ଦ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୃଦୟ ରଞ୍ଜନ ମେକାପ, କାଉନସିଲର ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ନୀଳମାଧବ ଗୌଡ଼, ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା, ଗୌରୀ ବେହେରା, ସିପିଆଇ ଢିଲା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅଳକନାଥ ମିଶ୍ର, ବୃନ୍ଦାବନ ପଣ୍ଡା, ହରପ୍ରସାଦ ରଥ, ସିପିଆଇ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି କୋନାଲ ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ତଥୀ ଶତପଥୀ, ସିପିଆଇ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୈଳାସ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କୁରେମ ପଣ୍ଡା, ସୁଶାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭି ସୁଦର୍ଶନ ଭାଜୁ, ପ୍ରି ଶିବଶଙ୍କର, ରସାନନ୍ଦ ରାଉତ, ଶଙ୍କର ରାଓ, ମୂଷା ବେହେରା, ତାରାପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାଗି ସେଠୀ, ରମେଶ ଜେନା, ନିଗମ ପଣ୍ଡା, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ରଥ ଏବଂ ବାଇନାଥ, ମଣ୍ଟୁ ପାତ୍ର, ବାଲ୍ମୀକି ବେହେରା, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଆସିବ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍। ଆସନ୍ତା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଣିବେ ସରକାର। 3 ଗୁଣା ବଢ଼ାଇ 3,45,000 ହେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଏବେ ପୁଣି ହେବ ତର୍ଜମା। ବିଧାନସଭାରେ ଆସିବ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ବଢ଼ିଥିବା ଦରମା। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଆସିଥିବା ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇନାହିଁ। ଏକାଥରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା 3 ଗୁଣା ବଢ଼ି 3,45,000 ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର। ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ର ସଂଶୋଧନ ନେଇ ସରକାର ଆଣିବେ ନୂଆ ବିଲ୍। ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି 3,45,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 20 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସରକାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।
କାରଣ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିପା ଭାଇରସରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନର୍ଥ 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିପା ଭାଇରସର ଇନଫେକ୍ସନ ସହ ଜଡ଼ିତ 25 ବର୍ଷର ଏକ ନର୍ସଙ୍କ ଗୁରୁବାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଇତିହାସରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହି ଭାଇରସରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ କହିଛି ଯେ ନର୍ସ ଜଣଙ୍କ ସେହି ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ନିପା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସପ୍ତାହରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇରସ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଗୁରୁବାର ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନର୍ସଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷରେ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସେ ନିପା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନଇସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ଜଟିଳତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁତାବକ ନର୍ସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋମାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଗତ ମାସରେ ନିପାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ନର୍ସ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପାଖାପାଖି 4ଟାରେ 12/7ର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମୁତାବକ ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଏକ ଜୁନୋଟିକ୍ ରୋଗ ଯାହାକି ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷଙ୍କ